ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എവിടെ എത്തി? മോർണിംഗ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് തമിഴ്നാട് ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്തു. അരമണിക്കൂറിൽ രവിയേട്ടൻ്റെ വീടെത്തും. അവിടുത്തെ പരിപാടി? ഓ, സ്ഥിരം പരിപാടി. സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാ. ഞാൻ നേരെ ചൊവ്വ ഒരു സൺറൈസ് കണ്ട കാലം മറന്നു. മടുത്തു തുടങ്ങിയിടും. എന്തിന്? സൺറൈസിനൊന്നും ഇപ്പോൾ പഴയ ഭംഗിയിലിടും. ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ദൈവങ്ങളെയും വിളിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം. എന്ത് പറ്റി? 2 മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്ത് കാര്യങ്ങള്? ഒരു വക എന്നോട് പറയരുത് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, രവിയേട്ടനായിട്ടുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡീൽ. ഓ, അത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെന്താ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം? പറയടൂ. വല്ല പെണ്ണ് കാണലുമാണോ? അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. അപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മറക്കണ്ട. നോക്കട്ടെ. ഗുഡ് ഡേ. ശരി, ഞാൻ വിളിക്കാം. ഉപ്പിലിട്ട മാങ്ങ കുനു ഇങ്ങനെ അരിയ. പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി, ഇടിച്ച മുളക് പാകത്തിന്. എന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ കറക്കം. പിന്നല്ലാതെ. ഉപ്പ് മാങ്ങ ചമ്മന്തി റെഡി. എങ്ങനെയുണ്ട്? കപ്പയ്ക്കോ കഞ്ഞിക്കോ എന്തിനും സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് അടിപൊളിയാ. எனக்கும் கொஞ்சம் கூட சாப்பிட்றேன்னா நானும் டேஸ்ட் பார்க்குறேன். சாப்பிட்டு பாரு. என்ன கொடுமை சார் இது? இதெல்லாம் சட்னியா? ஏன் சட்னி இதுதான். அக்கா, நாளைக்கு வந்து பாத்ரூம் கழுவுனா போதும்ல. எனக்கு கொஞ்சம் ஆஸ்பத்திரி வரைக்கும் போகணும்க்கா. சரி, എന്നാ നാളെ രാവിലെ 7 മണിക്ക് വന്നാ പോതും. மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுறேன். சஃபரண்ணா வரட்டா? ശരി ശരി, വരട്ടെ വരട്ടെ. മനുഷ്യന്റെ ഉറക്കം കളയാനായിട്ട് പുലർച്ചെ എന്നും 5 മണിയാവുമ്പോ പണിക്കാന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരും. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ട് ഈ നേരാകുമ്പോ പോവുകയും ചെയ്യും. അല്ല സഫറെ, വേറെ പണിക്കാരിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി? നോക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ നമുക്കും കൂടെ പറ്റിയ ഒരാൾ വേണ്ടേ? സഫറെ, വാ. രജിസ്റ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അയാളെല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ? എല്ലാം ഓക്കെ. നീ വാ. ഞാനിത് വന്നിട്ട് കഴി വെച്ചോളാം. വേണ്ടി വരും. അതെ, അയാളുടെ വയലിൽ തിരികെ കയറ്റാനുള്ളതൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതൊക്കെ കൊടുത്തു. ഇതൊന്നും ഇന്ന് നടന്നിട്ടെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു. നടക്കും. ആരെ കൊന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഞാനേ നടത്തും. വീട്ടിൽ വന്നേ. വണക്കം സാർ. അയ്യോ, எப்படி இருக்கு சார்? குட் குட். டிஎம்எஸ் பாட்டா சார்? அப்புறம் என்னாச்சு? எல்லாமே ஆச்சு. நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மட்டும் முடிச்சு கொடுத்தா போதும். ட்ரைபல்ஸில் சில பேருக்கு இஷ்யூ இருக்காமே சார். இருந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணியாச்சு. அதுக்காகத்தான் நான் இங்கே வந்தேன். 11 o'clock நீங்கள் வாங்க கூட அந்த இடத்துக்கு போனால் மட்டும் போதும். ப்ரெஷர் டாக்டிஸா? யாராவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் எங்கே வேலை போயிருப்பா? என்ன சார்? ஃபாரஸ்ட் லேண்ட், பட்டயம், ட்ரைபல்ஸ் இதெல்லாம் பெரிய பிரச்சனைப்பா. சார், கேரளாவில் இருக்கிற மாதிரி லேண்ட் கன்சர்வன்சி ஆக்ட் எல்லாம் இங்கே இருக்காது இல்லையா? அப்புறம் போலீஸ், மினிஸ்டர், கலெக்டர் எல்லாமே நம்ம கூட இருக்கு. வேற யார் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போகிறேன்? இது மட்டும் இல்லை, இவங்க கிட்டே இருந்து அந்த மூப்பன் 25 lakhs அட்வான்ஸ் வாங்கியிருக்கு. அப்போ நியாயம் நம்ம கூட தான் இருக்கு இல்லையா? நியாயமா? ஆமாம் சார். சார், நீங்கள் கொஞ்சம் மனசு வச்சா போதும். நாங்கள் இனியும் என்ன வேணால் பண்ண ரெடியாக இருக்கு. ஓகே. எப்படி இருக்கு வேலு? நல்லா இருக்கண்ணா. போலாமா? சரி. ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னே இந்த நிலத்தை வைக்க கை நாட்டு போட்டாரு. அது என்னோட அப்பா. அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் இங்கேருந்து போகிறதுக்கு இவருக்கெல்லாம் பிரச்சனை இருக்குது. இது எங்களுடைய மண் இல்லையா? பரவாயில்ல, நீங்கள் வாங்கின அந்த 25 லட்சம் ரூபா திருப்பி கொடுத்தா போதும். அது எப்படி? அப்பாவுக்கு ஆஸ்பத்திரி செலவாச்சு, சின்ன தங்க வெளியூர் போயாச்சு. நீங்கள் தானே டவுன் பக்கம் இருக்கிற இடத்துக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்தது? ஆமாம், ஒத்துக்கிறேன்.
சரி அந்த அட்வான்ஸ் வாங்கின 25 லட்சத்தோட 10 லட்சத்தோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் ஏற்றுக்கிறேன். மீதி காசு மட்டும் நீங்கள் கொடுத்தா போதும். அது என்ன சொல்லிட்டு இருக்க செலவாச்சுன்னு? அப்படி சொன்ன எப்படி? நாளைக்கு எக்ரிமெண்ட் முடிய போகுது, ஏதாவது பண்ணி தாகணும். என்ன செய்ய முடியும்டா? இந்த ஊர்ல வேலையும் இல்லை, ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் இல்லை. இதெல்லாம் வித்து போட்டு பேசாம டவுனுக்கு போயிடலாம். அது பாயிண்ட். டவுனில் நல்ல அருமையான இடத்துக்கு தான் நம்ம அட்வான்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். அங்கே நீங்கள் எல்லாருமே ஒன்றா சேர்த்து வாழலாம். 8 மணிக்கு ஒரு வேலை செஞ்சா 1000 ரூபா கிடைக்கும். அப்புறம் அந்த போர்ட்டு வந்தா நிறைய வேலை இன்னும் கிடைச்சிடும். இங்கே தேன் எடுக்கப்படும் உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் மணியா? 350. பாரு, இந்த கார்டு மொத்தமாக சேர்த்து அரைச்சா கிடைக்கிறது 350. அப்புறம் விசிட்டர்ஸுக்கு கார்டு காட்ட போன என்ன கிடைக்கும்? இந்த பசங்களுக்கு தான் ஸ்கூல் தேவையில்லையா? இல்லை உங்களை மாதிரி ஆனா போதுமா? எது இருந்தாலும் நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும். நான் வரும் புரோக்கர். கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க. உங்களை எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் இதெல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுக்கு மேலே உங்களை எல்லாம் புரிய வைக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரியாது. எனக்கு உங்கள் கமிஷன் வேணாம், ஒன்றுமே வேணாம். எப்படியா செட்டில் ஆனால் போதும். நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்ன வேணும்? சரி தம்பி. എന്തായി? ആ മൂപ്പനെ ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുന്നേ രജിസ്ട്രാറിനെയും കൂട്ടി പോയാൽ പരിപാടി നടക്കും. ചിന്തിക്കാൻ സമയം കൊടുത്താൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറും. ആരൊക്കെയോ ഇതിന് പിന്നിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ. സഫറേ, നീ കൂടെ വാ, ഒരു ധൈര്യത്തിന്. ദേ, ഞാൻ വന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഴയും. ആ മൂപ്പൻ വീണ്ടും സെൻഡ് തുടങ്ങും. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിട്ട് വാ. ആ പിന്നെ അവന്മാർ വേട്ടയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന പട്ടികളുണ്ട്, അതുങ്ങളെ മാത്രം ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. വാ. അത് ഈ റിസോർട്ട് മേടിച്ച പിന്നെ ഒരു പരിപാടി നടക്കണില്ല കേട്ടാ. ആ സ്വാമിയുടെ ശാപതം ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഡൗട്ടുണ്ട്. അങ്ങേറ്റ് ഇത് കഷ്ണം മുറികൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ? ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ലാതെ വിലയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് കൊടുക്കാം. ഇല്ലടാ, കൊടുക്കാം. OLXൽ ആഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റു രണ്ടുപേരോട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. അതിർത്തിയിലെ സാഹചര്യം പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് സൈനിക മേധാവി ബിപിൻ റാവത്തുമായി ചർച്ച നടത്തി. മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. നീ അതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യടാ സഫറേ. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതാ. ഇതെൻ്റെ കൂടെ 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച കുട്ടിയാണ്. മൈ ഫസ്റ്റ് ലവ്. ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം അവൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ചിരിക്കും. അതേപ്പോൾ മെസ്സേജ് പോടാ, ഇവൾക്ക് കുറെ ഫാൻസ് ഉള്ളതാണ്. എന്നോടിപ്പോൾ ഒരു തരം സിമ്പതിയാണ്. എന്തിന്? അവളിപ്പോൾ കെട്ടിക്കുട്ടിയൊക്കെ. ഞാൻ ഈ ഒറ്റത്തടിയായി നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കുറ്റബോധം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസം രാവിലെ വിളിക്കും. ഞാൻ കെട്ടിക്കാണണം എന്നുള്ളത് അവളുടെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. വിളി മാത്രമേ ഉള്ള? ഇടയ്ക്കൊക്കെ കാണും. എവിടെ വെച്ച്? അവളുടെ ഫ്ലാറ്റ് വെച്ച്. അവളെ കെട്ടിയോനില്ലേ? അദ്ദേഹം ദുബായിലാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ഗൗണാർക്കാ? അയ്യോ, വണ്ടിയിൽ ബീഫ് ഇരിപ്പുണ്ട്, മറന്നുപോയി. ബീഫാ? ഇവൻ എന്തോടെ ഇവിടെ ബീഫ് കറി വയ്ക്കാനാ വന്നത്? ബീഫല്ല, ഇവനെ പറ്റിയത് കോഴിയാ.